کہ 18,000 مرتبہ دیکھا اور پھر نماز مرتب نہ کر سکے. اس لیے اب یا رسول اللہ آپ پر لازم ہے کہ اگر نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک نماز پڑھنے والا بھی چھوڑ کے جائے. اور جب تک دنیا میں نمازی ہیں ایک سچا نماز پڑھنے والے کا وجود ضروری ہے. بھائی یہی سبب ہے. اب جملہ سنو، میں کبھی کبھی واقعات بیان کرتا ہوں کہ جنگ جمل کے بعد علی نماز پڑھا رہے تھے اور ان کے پیچھے پرانے صحابہ کرام میں سے 2 بزرگ تشریف فرما تھے، عمران ابن حسین اور مطرف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں بزرگ تشریف فرما تھے اور علی ان کو نماز پڑھا رہے. پوری جماعت پڑھ رہی ہے نماز، وہ بھی علی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور کہا اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی. اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی. یعنی یہ جوان فقط منبر کا وارث نہیں ہے، مصلی کا بھی وارث ہے. اور اب جب نماز تک آ گئے ہو نا تو ایک جملہ سنتے جاؤ. بھائی نماز ٹھیک ہے، پڑھ لو بھائی، پڑھ لو، نماز پڑھو. اچھا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھو. نماز پڑھو اور جان بوجھ کے قبلے کی طرف پیٹ کر لو. نہیں، تم پر واجب ہے کہ قبلے کی تحقیق کرو. ماتھا ٹیکنا ہے اس گھر کے آگے جو اللہ کا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها. تحویل قبلہ کی آیت. حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، تو مت گھبراؤ حبیب، ہم تمہارے دل کی بات کو سمجھتے ہیں. ہم تمہیں اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے. نماز اللہ کی مرضی، محمد کی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ٹھیک ہے نا. ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے. فَوَلِّ ٹکڑا ہے آیت کا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام. تو حبیب اب آج سے تم کعبے کی طرف رخ کرنا اور کعبے کی طرف نماز پڑھنا. اب کعبے کا ذکر آیا اور مولود کعبہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. دیکھو بہت قریب ہو گئے نا دامن مغرب سے. دامن مغرب سے ہم بہت قریب ہو گئے تو اب گفتگو روک دوں گا. بھائی قبلے کا ذکر ہو، کعبے کا تذکرہ ہے اور مولود کعبہ کا تذکرہ نہ ہو، ممکن نہیں ہے. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. وقت ہوتا تو حوالوں کے انبار لگا دیتا، لیکن میری زبان پہ اعتبار کر لو. اس لیے کہ برسوں سے مجھے سن رہے ہو اور میں آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں. ٹھیک ہے نا. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے. توتا الیہا ولا تاتی. روایت کا ٹکڑا تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. یا علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے. اور کعبے کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنا حج کروانے یا اپنی نماز پڑھوانے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں. علی کعبے جیسا، کعبے کے آگے سر جھکاؤ، علی کے آگے دل جھکاؤ. علی کعبے جیسا، کعبے کے آگے سر جھکاؤ، علی کے سامنے دل جھکاؤ. علی کعبہ جیسا، توجہ رہے، اس کا حق دینے کے لیے اس کے پاس جاؤ، وہ مانگنے کے لیے نہیں آئے گا. وقت نہیں ہے میرے پاس اب وقت نہیں ہے. یا علی تیری مثال کعبے کی مثال، کعبے کی طرف سر جھکے
तेरी तरफ दिल झुके। या अली, काबा अपना हक मांगने किसी के पास नहीं जाता, तू अपना हक मांगने किसी के पास नहीं जाएगा। और अब काबे की वो मिसाल जो सबके जहन में मौजूद है, जाइए जिद करके काबे की तरफ पीठ करके नमाज पढ़ लें, वुजू भी करें, नमाज भी सही पढ़ें, लेकिन काबे की तरफ पूछो, खुदा की कसम मुंह पे मार दी जाएगी। तो अली की तरफ पुश करके कब तक चलते रहोगे? हवाले देखने मेरे पास आ जाना, और बड़े बड़े मुबारक लोगों की किताबों से दिखलाऊंगा। बुजुर्गों ने खिदमत की है, इस्लाम की हदीसें लिखी हैं, तो अब वो उन बुजुर्गों से ज़रा मैं रोक के एक नज़र डालना चाह रहा हूँ उनकी किताबों पर। अजीब बात है, अली की मिसाल, काबे की मिसाल। अब एक बात बताऊँ, बस तकरीर तमाम हो रही है, 2 जुमले मसाहिब के अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि आगाज़ में मसाहिब में बयान कर चुका 2 जुमले, लेकिन अब ये तो सुनते ही जाओ। मैं एक हदीस की किताब देख रहा था और नून का चैप्टर देख रहा था, तो मुझे रवायत नज़र आई, अन्नज़रु इलल काबत इबादतुन, काबे की तरफ निगाह करना इबादत है, जाहिर है, ठीक है ना। अच्छा, फिर अब उन्होंने कई रवायतें लिखी थी, अन्नज़रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान पे निगाह करना इबादत है, काबे की तरफ निगाह करना इबादत है, कुरान पे निगाह करना इबादत है। तीसरी रवायत लिखी, अन्नज़रु इलल आलिम इबादा, आलिम के चेहरे पे निगाह करना इबादत है। और चौथी लिखी, अन्नज़रु इलल वालिद इबादा, बाप के चेहरे पे नज़र करना इबादत है। सुन लिया तुमने? सुन लिया भाई, बहुत तवज्जो रहे, लेकिन मेरी तकरीर तमाम हो गई और मैं साहिब के 2 जुमले अर्ज़ करूँगा। काबे की तरफ निगाह करना इबादत है, बाप के चेहरे पे निगाह करना इबादत है, कुरान पे निगाह करना इबादत है, और क्या चीज़ बची? हाँ, आलिम, चलो भाई, आलिम के चेहरे पे निगाह करना इबादत है। भाई जब काबे को देख रहे हो तो कुरान को नहीं देख रहे हो, यही है ना, और जब कुरान को देख रहे हो तो काबे को नहीं देख रहे हो। ऐसा ढूंढो जो बाप भी हो, आलिम भी हो, कुरान भी हो और काबा भी हो, नहीं मिलेगा। बस अन्नज़रु इला वजह अली इबादा। जब याद रखोगे ना। अच्छा भाई, मैं गुलू नहीं करता, गुलू के माने जानते हो? हद से किसी ज़ात को बढ़ा देना, यह गुलू है। और मैं मिंबर से कह रहा हूँ कि मैं गुलू नहीं करता, इसलिए कि हद से बढ़ाने को कहते हैं ना गुलू। मुझे आले मोहम्मद की हद ही नहीं मालूम तो मैं क्या करूँ। देखो भाई, आखिरी जुमला सुनो, और अब 2 जुमले मसाहिब के भी अर्ज़ करूँगा, लेकिन अब यहाँ पे बात को मैं रोक रहा हूँ। नमाज की बुनियाद काबा, अगर क़िबलाहीन हो तो नमाज किधर पढ़ोगे? ठीक, तो या अली मसलों को मसलुल काबा, अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है ना। अब अगर अली रसूल के फरमान के मुताबिक काबे से बढ़ जाए, घबरा गए वो, घबरा गए, मैं क्या करूं भाई? अगर अली बढ़ जाए तो कोई मेरी जिम्मेदारी है? फरमान रसूल है। अब मैं जुमला अर्ज करूं भाई। देखो, काबा अल्लाह का घर इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर बनाया, हमारी पेशानियां काबे के सामने जिंदगी भर, हम मरे तो किबला रुख दफन किए जाएं, वैसा है ना। काबा अल्लाह का घर, और वो दुनिया की मोहतरम तरीन चीज़ है मकानों में, वो है अल्लाह का घर। लेकिन अब अगर अली बढ़ जाए तो मैं क्या करूं? तुम पूछोगे ना कि कहाँ से कह रहे हैं, बताऊं भाई? सुनो, बैठ के इस मजमे में, काबा एक तस्बीह पढ़ो, 100 तस्बीह है, सवाब नहीं है, लेकिन अली अली पढ़ते रहो, सवाब है।